Hello everyone. We are going to start a new virus. Actually, it is again an hepatotropic virus, and the second type of hepatotropic virus that we are going to study is the hepatitis B virus. In previous lectures, we have discussed the hepatitis A virus. Hepatitis A virus causes hepatitis, that is acute hepatitis. It causes acute hepatitis. Second, that is hepatitis B virus, and this hepatitis B virus again it is an hepatotropic virus. Hepatotropic virus म्हणजे काय की जो हेपॅटिटिक that is hepatitis कॉज करतो, लिव्हर इन्फेक्शन किंवा लिव्हर इन्फ्लामेशन कॉज करतो. Hepatitis A causes acute, hepatitis B it causes more severe form of hepatitis, more severe and fatal form of hepatitis. हेपॅटिटिस ए पेक्षा हेपॅटिटिस बी इन्फेक्शन किंवा जे इन्फेक्शन हेपॅटिटिस कॉज करणारा हा जो व्हायरस इट इज सपोज टू बी मोर सिव्हिअर, इट इज सपोज टू बी मोर फेटल दॅन द इन्फेक्शन कॉज बाय द अदर हेपॅटिटिक व्हायरसेस. तो हा सुद्धा एक हेपॅटोट्रॉपिक व्हायरस आहे आणि हेपॅटोट्रॉपिकचं मीनिंग आहे की जो लिव्हर इन्फेक्शन कॉज करतो. हेपॅटिटिस व्हायरस दॅट इज हेपॅटिटिस बी व्हायरस इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सीरम हेपॅटिटिस. It is also called as serum hepatitis. First time discovered by a scientist called Bloomberg and his associates in the 1970s. So for the first time this hepatitis B virus was isolated from the hepatic patient by Bloomberg. Now as I already mentioned, this virus it causes more severe form of hepatitis and sometimes it may be fatal. Okay. Now this virus आता इतका फेटल किंवा इतका सिव्हिअर असण्याचं रिझन काय की इट अफेक्ट्स लिव्हर नो डाऊट, बट समटाइम इट ऑल्सो अफेक्ट्स द किडनी एज वेल एज पॅनक्रियास. म्हणजे याची साईट ऑफ इन्फेक्शन, साईट ऑफ मल्टिप्लिकेशन फक्त लिव्हर नाही, डॅमेज फक्त लिव्हरमध्ये कॉज करत नाही, लिव्हरमध्ये कॉज करतोच तो, पण लिव्हर सोडून कधी कधी तो इन्फेक्शन किडनीमध्ये सुद्धा स्प्रेड होतं किंवा इट ऑल्सो अफेक्ट्स द पॅनक्रियास. And that's why it becomes a severe and fatal form of hepatitis. This hepatitis virus, hepatitis B, it belongs to the family Hepadnavididae. It belongs to Hepadnavididae family. Okay. बाकीचे सगळे व्हायरस हेपॅटोविडिडी किंवा त्यांची फॅमिली वेगळी आहे. बाकी सगळे हेपॅटिटिस व्हायरसेस A, C, D, E and G, all these belongs to similar family, but हा जो hepatitis B आहे it belongs to Hepadnavirus family. Reason काय आहे तर it has a DNA as a genetic material. यांच्यामध्ये जेनेटिक मटेरियल काय असतं, DNA असतं. आणि आपण ऑलरेडी स्टडी केली की बाकी सगळे जे हेपॅटिटिक व्हायरस आहेत त्या सगळ्यांच्यामध्ये RNA as a जेनेटिक मटेरियल असतं. हा एक एक्सेप्शन आहे हेपॅटिटिस व्हायरस मधला. त्या 5 ते 6 जे व्हायरसेस आहेत तर हा असा व्हायरस आहे की ज्याच्यामध्ये DNA as a जेनेटिक मटेरियल आहे. म्हणून आपण याला म्हणतो बघा HEP, hep means it is an hepatotropic, it causes hepatitis. It has, so HEPA stands for hepatotropic. DNA as a genetic material, DNA as a genetic material. So hepatotropic DNA containing virus. Okay, असा व्हायरस आहे जो हेपॅटिटिस कॉज करतो, बट unusually it has a DNA as a genetic material. आता unusually चं मीनिंग काय, बाकी सगळ्यांच्या मध्ये कोण आहे तर it has RNA as a genetic material. हेपॅटिटिस व्हायरस जे क्लासेस आहेत त्यातला हा एकमेव असा की ज्याच्यामध्ये DNA as a genetic material आहे, म्हणून आपण त्याला हेपॅटनाविडिडी मध्ये क्लासिफाय केलं. ओके. नाउ the morphology or structure of this hepatitis virus structurally quite similar to that of hepatitis A virus, but डिफरन्सेस बघणार आपण आता किंवा ओव्हरऑल याचं स्ट्रक्चर काय आहे ते स्ट्रक्चर बघूया आपण आता. हेपॅटिटिस बी व्हायरस तुम्ही आपल्यालाच बघितला तर इट इज अ स्पेरिकल व्हायरस. ओके. इट इज अ DNA व्हायरस, इट इज अन एनवलप्ड व्हायरस. सो इट इज अ एनवलप्ड DNA व्हायरस. DNA व्हायरस म्हणजे काय की असा व्हायरस ज्याच्यामध्ये जेनेटिक मटेरियल DNA असतं त्याला आपण DNA व्हायरस म्हणतो. So hepatitis B virus it is an DNA or enveloped virus because it has an envelope. And the diameter of this virus is 42 nanometer. So it is an enveloped 42 nanometer diameter असलेला हा virus. Let's see the structure in detail.
It is an outermost covering. That outermost covering is called envelope. Envelope आहे. Envelope मध्ये एक protein असतो. That protein acts as an antigen. That is called HBs antigen. So outermost covering is called envelope. Envelope च्या आतचं कोर आहे, कॅप्सिड आहे बघा. हे जे दिसते येलो कलर किंवा जे मला हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिसतो, दिस इज अ कॅप्सिड ऑफ दिस व्हायरस which is called as nucleocapsid or that is also called as core. तर आपण म्हणतो कोर प्रोटीन, कॅप्सिड प्रोटीन किंवा कोर प्रोटीन. सो एन्व्हलप आहे, एन्व्हलपच्या आत कॅप्सिड आहे ज्याला न्यूक्लिओकॅप्सिड म्हणतो, कारण ते न्यूक्लिक ऍसिडला सराउंड करतं म्हणून त्याला आपण न्यूक्लिओकॅप्सिड म्हणतो. आणि त्या न्यूक्लिओकॅप्सिड मध्ये त्यांचा जिनोम आहे बघा. दिस इज अँड जिनोम. जिनोम इज डबल स्ट्रँडेड डीएनए. But this double-stranded DNA, if you see carefully, you will find that this double-stranded DNA has single-stranded projection at the end. इथं बघा carefully. हा double-stranded DNA असा आला, इथं हा single-stranded आहे. इथं complementary pairing नाही. हा जो outer strand आहे, हा outer strand सुद्धा बघा इथं pairing नाही आहे, complementary pairing नाही आहे. So it has a single-stranded projection. So असा double-stranded DNA हा, पण एका एंडला इथं आपल्याला काय दिसतं की कॉम्प्लिमेंटरी पेरिंग असल्यामुळे, कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड असल्यामुळे इथं सिंगल स्ट्रँडेड प्रोजेक्शन बघायला मिळतं. सो व्हायरसच्या जिनोममध्ये व्हेरिएशन असतं. वेगवेगळ्या व्हायरसमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे जिनोमिक व्हेरिएशन्स बघायला मिळतात. त्यातला हा एक जिनोम आहे की याच्यामध्ये कम्प्लीट डबल स्ट्रँड डीएनए स्ट्रक्चर नाही आहे. इट इज क्वाइट लाईक दिस. ओके. सो एक स्ट्रँड जो आहे तो थोडासा इलॉंगेटेड आहे, एक्सटेंडेड आहे, त्याला कॉम्प्लिमेंटरी पेरिंग नाही. And this DNA, double-stranded DNA च्या एका एंडला there is an enzyme associated. DNA ला अटॅच असा एन्झाइम आहे इथं बघा. या एंडला एक एन्झाइम आहे. That enzyme is called as DNA dependent DNA polymerase. इथं हा प्रेझेंट आहे त्या सिंगल स्ट्रँडेड एंडला. So to the DNA, a DNA dependent DNA polymerase enzyme is associated. म्हणजे त्याच्या रिप्लिकेशनसाठी लागणारा नॉर्मल डीएनए पॉलिमरेज आहे तो. नॉर्मल डीएनए पॉलिमरेजलाच आपण डीएनए डिपेंडंट डीएनए पॉलिमरेज म्हणतो. सो इट इज अ डीएनए डिपेंडंट डीएनए पॉलिमरेज associated with this double stranded genome. Okay, so this is the structure of this particular virus. 42 नॅनोमीटर या व्हायरस पार्टिकल, एका व्हायरस पार्टिकलचे डायमीटर 42 नॅनोमीटर. त्यातला जो कॅप्सिड आहे, कॅप्सिडची सिमेट्री कशी आहे? इट हॅज इकोसाहेड्रल सिमेट्री. It has icosahedral symmetry. Icosahedral symmetry म्हणजे काय? तर सिमेट्री अशी असते बघा. व्हायरसचे जे कॅप्सिड असते असं असतं. इकोसाहेड्रल सिमेट्री. ओके. सो हे बघा, हे इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर आहे. 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर बघितलं तर आपल्याला असं दिसेल की याच्या स्ट्रक्चर मध्ये एकूण 20 फेसेस असतात बघा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 फेसेस आहेत या बाजूने आणि तिकडून बघितलं तर आपल्याला 10 फेसेस दिसतात. 20 फेसेस. इट हॅज 20 फेसेस. आपला पॉइंट हा इकोसाहेड्रल कॅप्सिड नाही. मी तुम्हाला इकोसाहेड्रल कॅप्सिड म्हणजे काय थोडक्यात सांगतो. इकोसा मीन्स 20, सो इट हॅज 20 फेसेस. हा एक फेस आला, दुसरा फेस, असे 20 फेसेस आहेत. इट हॅज 12 कॉर्नर्स, 6 कॉर्नर्स ॲट दिस एंड, अनदर एंडला अजून 6 म्हणजे टोटल 12 कॉर्नर्स आणि 30 एजेस आहेत. 1 2 3 4 5 असे 30 एजेस आहेत. अशा प्रकारची सिमेट्री असलेल्या व्हायरसला आपण काय म्हणतो? इकोसाहेड्रल किंवा त्या कॅप्सिडला इकोसाहेड्रल कॅप्सिड असं म्हणतो. Hepatitis B virus has icosahedral symmetry. So this is quite a icosahedral symmetry. Diagram में दाखवताना आपण त्याला hexagonal दाखवलं, but actually it is an icosahedral symmetrical virus. The symmetry or the diameter of this icosahedral capsid is 27 nanometer. जो capsid आहे, त्या capsidचे diameter किती आहे? Total diameter 27 nanometer. आणि आपण capsid बघितला, नुसताच capsid बघितला. तर कॅप्सिडचा थिकनेस आहे 2 नॅनोमीटर. बघा, हा कॅप्सिड आहे किंवा याला आपण न्यूक्लियर कॅप्सिड म्हटलं, तर हा या न्यूक्लियर कॅप्सिडचा डायमीटर म्हणजे हा टोटल डायमीटर किती आहे? 27 आहे. आणि जो कॅप्सिड आहे, कॅप्सिडचा थिकनेस किती आहे? 2 नॅनोमीटर आहे. सो कॅप्सिड थिकनेस इज ऑफ
2 नॅनोमीटर. सिमिलरली हा जो एनवलप आहे, एनवलपचा डायमीटर 42 नॅनोमीटर. टोटल एनवलपच्या भोवती जो आहे तो या एनवलपचा डायमीटर 42 नॅनोमीटर आहे. पण नुसताच एनवलप बघितला तर एनवलप हा 7 नॅनोमीटर. सो एनवलप क्वाइट थिक आहे. As compared to capsid, एनवलप हा जास्त थिक असतो. 7 nanometer, it is the thickness of the envelope. So, hepatitis B virus, it is an DNA virus which has icosahedral capsid and it is an envelope virus. This is a typical morphology, typical structure of hepatitis B virus. पण suppose आपण जर serum घेतलं patients who is suffering from hepatitis, त्या पेशंटचं सिरम घेतलं and if we observe that serum microscopically, then we will find 3 different shapes of this viruses. 3 different morphology बघायला मिळू शकतो. म्हणजे पेशंट सॅम्पल घेतलं, सिरम घेतलं, सिरम मध्ये आपलं सिरम डायरेक्टली मायक्रोस्कोपिक ऑब्झर्वेशन केलं त्या सिरमचं, तर आपल्याला 3 प्रकारचे व्हायरस पार्टिकल बघायला मिळू शकतात. व्हायरसला आपण सेल म्हणत नाही, व्हायरसला काय म्हणतो आपण? व्हायरस पार्टिकल. असे सिरम मायक्रोस्कोपिक ऑब्झर्वेशन मध्ये 3 प्रकारचे व्हायरस पार्टिकल बघायला मिळतात. फर्स्ट विच इज अ स्पेरिकल, जसा हा आहे एक्झॅक्टली असा स्पेरिकल व्हायरस हॅव्हिंग 22 नॅनोमीटर डायमीटर. सो अंडर मायक्रोस्कोप वी कॅन फाइंड 3 different morphologies. First, a spherical having 22 nanometer. Second, a tubular or filamentous, just like this, a tubular or filamentous, which is having length 22 nanometer. Similar, next to the length is 22 nanometer. So, first spherical having 22 nanometer diameter. Then second, tubular or filamentous having again 22 nanometer diameter. Third, that is again a spherical but bilayer, 2 layer असलेला हा एक spherical व्हायरस. आणि हा quite large असतो, which is of 42 nanometer, just like this virus. जसं आपण बघितला हा एक typical hepatitis B virus. So आपण morphologically या 3 different variations बघू शकतो. 42 नॅनोमीटरचा एक spherical, 22 नॅनोमीटरचा एक tubular filamentous structure आणि 42 चा bilayer, just like this. There are 2 layers, one layer of nucleic acid and another of envelope. So bilayer, 2 layers are there. Such a particle, which is a large particle, is called as complete antigen. याला काय म्हणायचं? Complete antigen. So 42 नॅनोमीटरचा bilayer व्हायरस आहे. याला complete antigen किंवा याला complete hepatitis B virus antigen असं म्हणतात. बाकीची ही कंप्लीट नाही आहे कारण त्याचं मला साईज ओरिजिनल 42 नॅनोमीटरचा आहे, हा 42 नॅनोमीटरचा, म्हणून याला कंप्लीट अँटीजन म्हणतो आपण किंवा कंप्लीट पार्टिकल असं म्हणतो. हे दोन्ही 22 नॅनोमीटरचे आहेत. हा जो थर्ड पार्टिकल आहे जो 42 नॅनोमीटरचा आहे, इट वॉज ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड और आयडेंटिफाइड बाय अ सायंटिस्ट कॉल्ड डेन अँड हिज असोसिएट्स. सो डेन नावाच्या सायंटिस्टने पहिल्यांदा या प्रकारचा 42 नॅनोमीटरचा 2 लेयर असलेला व्हायरस पार्टिकल, हेपॅटायटिस बी व्हायरस पार्टिकल त्यांनी बघितला होता, आयडेंटिफाय केला होता आणि म्हणून या पार्टिकलला डेन पार्टिकल म्हणतात. दिस इज कॉल्ड डेन पार्टिकल. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस इज कॉल्ड ॲज डेन पार्टिकल. सो डेन पार्टिकल म्हणजे काय की मायक्रोस्कोपिकली आपण जेव्हा पेशंट सिरम सॅम्पल बघणार आहे तेव्हा आपल्याला 3 प्रकारचे मॉर्फोलॉजी दिसतात. एक 22 नॅनोमीटरचा स्मॉल स्पेरिकल स्ट्रक्चर व्हायरस पार्टिकल, सेकंड 22 नॅनोमीटर लेंथ असलेला एक ट्युब्युलर व्हायरस पार्टिकल अँड थर्ड कंप्लीट व्हायरस पार्टिकल विच इज हॅव्हिंग 42 नॅनोमीटर डायमीटर and which is a bilayer. This structure, this virus particle is called complete antigen or complete hepatitis B virus particle, which was originally described by Dane. Hence it is called a Dane particle. So keep this in mind that Dane particle is associated with hepatitis B virus. Okay. Now next, Dane particle म्हणजे hepatitis B हे लक्षात. So this is the morphology, this is the structure of this particular virus, hepatitis B virus. Morphologically आपण सगळे त्याचे कॅरेक्टर्स बघितलेले आहेत. आता नेक्स्ट आहे that is the antigenic structure of this virus.
antigenic structure. So what are some antigenic properties, antigenic characteristics of hepatitis B virus? Antigenic variation आहे त्याच्यामध्ये जास्त. Especially hepatitis B virus has 3 types of antigens. त्याच्यामध्ये 3 टाइपचे अँटीजेनिक स्ट्रक्चर असतात. कोणते कोणते? तर पहिला दॅट इज हेपॅटायटिस बी व्हायरस ई एंटीजन, hepatitis B virus C antigen, and third that is hepatitis B virus S antigen. So antigenically there are 3 structures. Let's see all those 3. Let's start with the first one, hepatitis B virus E antigen. Hepatitis B virus E antigen. This E antigen, it is a soluble nucleocapsid protein antigen. It is a soluble nucleocapsid protein antigen. म्हणजे कोणता आहे बघा, न्यूक्लियोकॅप्सिड म्हटलं येतो. न्यूक्लियोकॅप्सिड म्हणजे कोणता आला? तर हा जो आहे तो इकोसाहेड्रल सिमेट्री असलेला न्यूक्लियोकॅप्सिड. या न्यूक्लियोकॅप्सिड मध्ये काही प्रोटीन दे आर कॉल्ड HBE antigen. Some proteins of this icosahedral capsid, this nucleocapsid, are recognized as the HBE antigen, which is a soluble non-particulate nucleocapsid protein. आणि हा प्रोटीन अँटीबॉडी प्रोडक्शन किंवा इम्युनिटी रिस्पॉन्स इंड्यूस करतो, म्हणून याला आपण अँटीजन असं रेकग्नाइज करतो. सो कीप दिस इन माइंड, इट इज अन न्यूक्लियोकॅप्सिड अँटीजन, HBE antigen. HBE antigen it is म्हणजे जेव्हा व्हायरस समजा एखाद्या लिव्हर सेलला इन्फेक्शन झालं, हेपॅटोसाइट जे असते, लिव्हर सेलला इन्फेक्शन झालं तर व्हायरस काय करतो? लिव्हर सेल मध्ये मल्टिप्लाय होतो. लिव्हर सेल मध्ये मल्टिप्लाय होताना सपोज दिस इज अ लिव्हर सेल, हा सायटोप्लाझम हा न्यूक्लियस. तर हा जो आहे HBE antigen it is synthesized in the cytoplasm. So HBE antigen is synthesized in the cytoplasm of liver cell. लिव्हर सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये हा HBE व्हायरस काय होतो? मल्टिप्लाय होतो. त्याचं मल्टिप्लिकेशन सायटोप्लाझम मध्ये. सो इट इज अ soluble nucleocapsid protein antigen. That is HBE antigen. The second type of antigen that is present in the hepatitis B virus is HBC antigen. HBC antigen. HBC antigen, again it is an nucleocapsid antigen. Nucleocapsid. So again it is present in the nucleocapsid. So मी मला सांगितलं होतं की या न्यूक्लियोकॅप्सिड मध्ये काही प्रोटीन्स आहेत, those bugs they are recognized as an HBE antigen, and some proteins they are called as HBC antigen. Mind you की हे दोन्ही वेगळ्या प्रकारचे प्रोटीन्स आहेत, दोन वेगळे डिफरंट प्रकारचे प्रोटीन्स आहेत, म्हणून त्यातल्या काहींना आपण HBE antigen म्हणतो, काहींना HBC antigen म्हणतो. ओके, महत्त्वाची प्रॉपर्टी काय बघा, बोथ ऑफ दिस प्रोटीन्स आर कोडेड बाय सेम जीन. HBE साठी आणि HBC साठी दोन्ही अँटीजेनिक प्रोटीन्स जे आहेत त्या प्रोटीनला कोड करणारा जीन एकच असतो. सो सिंगल जीन कोड्स फॉर 2 डिफरंट टाइप्स ऑफ अँटीजेनिक proteins. This HBC antigen it is synthesized in the nucleus of liver cells. It is synthesized in the nucleus of liver cells. Then third type of antigen, that is the surface antigen, ज्याला HBS antigen म्हणतात. It S stands for surface antigen. It is a surface antigen. HBS antigen. Now the question arises, why it is called as surface antigen? And the answer is quite obvious. It is present at the surface of this virus particle. So virus particle virus surface म्हणजे outermost layer कशाचा आहे? Envelope चा. The envelope मधला जो प्रोटीन आहे that is recognized as an HBS antigen. So HBS it is present in the envelope of this virus. Envelope. So envelope मधला जो प्रोटीन आहे that acts as an antigen, that is called as HBS antigen. Okay, HBS antigen मध्ये सुद्धा again there are variation. It has a large diversity.
HBS अँटीजन अगेन इट हॅज डायव्हर्सिटी, कारण त्याच्यामध्ये सुद्धा पुन्हा व्हेरिएशन्स. व्हेरिएशन्स कशा आहेत बघा. आता HBS अँटीजन मध्ये पुन्हा काय काय व्हेरिएशन्स आहेत, तर it has two components. HBS antigen, it has two components. First component, that is an group reactive antigen. It has two components, like first group reactive antigen, and that is nothing but A. Group reactive antigen, that is A. And second, that is type specific antigen. Type specific antigen. And type specific antigen दोन प्रकारचे आहेत त्याच्यामध्ये. First pair that involves D and Y. त्याच्यामध्ये दोन antigens असतात. First that is D and Y. And second that is W and R. W and R. So there are two types of antigen which are present in the hepatitis C antigen, that is group reactive antigens, that is A, and type specific antigen, that is D and Y, W and R. इथं ग्रुप रिएक्टिव्ह अँटीजन म्हणजे काय की असे अँटीजन जे आपण म्हणतो मोस्टली क्रॉस रिएक्टिव्ह, विच आर प्रेझेंट ऑन द मल्टिपल टिश्यूज विच कॅन क्रॉस रिएक्ट विथ इच अदर. सो मल्टिपल टिश्यूज किंवा मल्टिपल साईटला प्रेझेंट असलेले हे जे अँटीजन्स आहेत. आणि टाईप स्पेसिफिक म्हणजे स्पेसिफिक टिश्यूजवर प्रेझेंट असलेले, म्हणजे स्पेसिफिक टिश्यू स्पेसिफिक म्हणून आपल्याला, जसं की ट्युमर स्पेसिफिक अँटीजन्स असतात. सो टिपिकल टिश्यूजच्या सरफेसवर प्रेझेंट असलेले, सेल्सवर प्रेझेंट असलेले टाईप स्पेसिफिक अँटीजन D and Y, W and R. आता यांचं कॉम्बिनेशन असतं, म्हणजे युजली टाईप स्पेसिफिक अँटीजन्स आर प्रेझेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप रिएक्टिव्ह अँटीजन अँड टाईप स्पेसिफिक अँटीजन. यांचं कॉम्बिनेशन करून असे मल्टिपल HBS अँटीजन प्रेझेंट असते. म्हणजे काय बघा, तर हा सगळ्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असतो. सो फर्स्ट ए हा प्रत्येक कॉम्बिनेशन मध्ये प्रेझेंट असणार. आता दुसरं काय बघा, इथं ही एक पेअर आहे आणि इथं ही दुसरी पेअर आहे. ओके, प्रत्येक पेअर मध्ये फक्त एका वेळी एकच अँटीजन प्रेझेंट असतो. एका वेळी एक, म्हणजे या पेअर मधला एक, या पेअर मधला एक आणि इथला एक, तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे अँटीजेनिक स्ट्रक्चर एकत्र येतात. दॅट फॉर्म्स हेपॅटायटिस सी. म्हणजे काय बघा, ए यातला एक म्हणजे सपोज डी घेतला, यातला एक म्हणजे डब्ल्यू. सो ए डी डब्ल्यू हा एक हेपॅटायटिस एस अँटीजन झाला. दुसरा बघा ए डी आणि घेतला आर घेतला. सो ए डी अँड आर, सेकंड कॉम्बिनेशन. थर्ड ए, आता डी नाही आता वाय घेणार, ए वाय डब्ल्यू. सो ए वाय डब्ल्यू अँड थर्ड कॉम्बिनेशन ए वाय अँड आर. ए Y and R. So these are the four variations in the structure of hepatitis S antigen. Okay, so hepatitis S antigen, it has a variation, it has a diversity because it contains two types of antigens: group reactive antigens and type specific antigens. Group reactive antigen is constant, that is A, and type specific antigens are present in the pairs of D and Y, and second W and R. आणि मग याच्या कॉम्बिनेशन मधून चार प्रकारचे हेपॅटायटिस सी अँटीजन बघायला मिळतात. ॲज कम्पेअर्ड टू अदर टाइप्स ऑफ अँटीजन लाईक हेपॅटायटिस ई असेल किंवा हेपॅटायटिस सी असेल, याच्यापेक्षा हेपॅटायटिस एस अँटीजन हा जास्त सिक्रेट केला जातो. अँड ऑब्वियसली हेपॅटायटिस एस अँटीजन इज सिंथेसाइज्ड इन द सायटोप्लाझम ऑफ लिव्हर सेल्स. इट इज सिक्रेटेड इन द सायटोप्लाझम ऑफ लिव्हर सेल्स. This hepatitis C antigen, it was first time identified by Bloomberg scientist and his associates, Bloomberg and his co-workers. For the first time, they isolated this antigen from an Australian suborigin, from an Australian patient. ऑस्ट्रेलियन पेशंट हू वॉज सफरिंग फ्रॉम, की त्या पेशंटमधून काय केलं त्यांनी, सॅम्पल घेतला, सॅम्पल सिरा अँटीबॉडीसोबत मिक्स केल्यानंतर त्यांना तो अँटीजन आयडेंटिफाय झाला. आयडेंटिफाय झाल्यानंतर तो जो पेशंट होता, इट वॉज सपोज टू बी ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन. जो पेशंट हा जन्मापासूनच ऑस्ट्रेलियन होता. त्या ऑस्ट्रेलियन पेशंटमध्ये हा पहिल्यांदा अँटीजन डिटरमाइन केला गेला होता आणि म्हणून या अँटीजनला ऑस्ट्रेलियन अँटीजन असं म्हणतात.
because it was first time identified in the Australian origin patient. That's why it is called as Australian antigen. So hepatitis C antigen is called as Australian antigen. Again, another important thing. Hepatitis C antigen is called as Australian antigen because it was discovered into the patients suffering from hepatitis who was of origin from the Australia. So this is the third type of antigen, that is called as hepatitis C antigen. So hepatitis contains three types of antigens: hepatitis E antigen, which is present in the nucleic acid; C antigen present in the nucleic acid; and the third hepatitis C antigen, which is a surface antigen, which is also called as an Australian antigen. This Australian antigen has diversity because we know it contains two types of antigenic parts, components, type specific and group specific, and after combination we will have the four different types of hepatitis C antigen. So in this lecture we have discussed a brief introduction, then the morphology of hepatitis B virus, and finally we have discussed the antigenic characteristics of hepatitis B virus. Okay, thank you.